Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരുപാട് തവണ ഖത്തമുകൾ തീർക്കാനുമൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിൽ
ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങളും? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ലോകത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് അറേബ്യൻ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രയാസം, യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭയാനകതയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നമുക്ക് അന്നം തരുന്ന രാജ്യങ്ങളെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മളെ സാമ്പത്തിക മേഖലയൊക്കെ അള്ളാഹു ഭദ്രമാക്കി തരട്ടെ. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും, കടത്തിൽ നിന്നും, പട്ടിണിയിൽ നിന്നും, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും, യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മളെ അഹ്ലുകാരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണല്ലോ. ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള നബീസുമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരുന്നു. അവരോട് ഞാൻ ഹദിയ അയക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാണ്. അവരൊന്നിട്ട് ഹദിയ അയച്ചു. പിന്നെ അയച്ച മുതൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചയക്കാം. അതിന് GPay നമ്പറൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല, ഹദിയ അയക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം സ്പൈനൽ കോഡിന് അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആളുകളുടെ സഹായത്തോടെ. അതിന് പുറമെ ഭർത്താവിന് കണ്ണ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ വരുന്ന 15-ാം തീയതി. പിന്നെ മകന് പോളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്, അതൊക്കെ പാസ്സായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല. റാഹത്തായി ജോലി കിട്ടണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സാമ്പത്തികമായി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ അവർ റമളാൻ മാസമല്ലേ എന്ന് കരുതി അവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് അയച്ചതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ അയച്ച ഹദിയ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതിനർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹുവിന് പരത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമ്പത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് കാര്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ, ചില രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ അത് ചികിത്സിക്കാൻ നമ്മളെ വീടും നമ്മളെ പറമ്പും നമ്മളെ സ്വർണവും വേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വൃക്ക വരെ വിറ്റാൽ പോലും ഇന്ന് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര കോടികൾ വില വരുന്ന മരുന്നുകളാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവർ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ആശുപത്രി ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നതിനിടയിലും അവർ ആ ഹദിയ അയച്ച ഹദിയയുടെ സദഖയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ രോഗത്തിന് അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകട്ടെ. ഭർത്താവിൻ്റെ രോഗത്തിന് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. മകന് റാഹത്തായ ജോലി അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സദഖത്തു റദ്ദുൽ ബലായ എന്നാണ്. സദഖ ആപത്തുകളെ തടയും, ആഫത്തുകളെ തടയും, മുസീബത്തുകളെ തടയും, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകും. ലൈൻ ശക്കർത്തും ലഅസീദന്നകും എന്നാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികം തരുമെന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. വമാ അൻഫഖ്തും മിൻ നഫഖത്തിൻ, അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച്, മുഅ്മിനീങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വചനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സദഖ ചെയ്യണതും, നമ്മളെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടായിട്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം അങ്ങനെ ആശുപത്രി ചികിത്സ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട്, അപ്പോൾ സദഖ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സദഖക്ക് ഭയങ്കര പ്രതിഫലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിന് അടയാളം കാണും, അസറുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരാൾക്ക് റുക്കൂ ചെയ്യാനും സുജൂദ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പ്രയാസമാണ്, കൈകാല് ശരീരമൊക്കെ വേദനയാണ്. അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു, തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 4 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വയ്യാത്ത ആൾ നിസ്കരിക്കുന്ന 2 റക്അത്തിന് പഠിച്ചവൻ 2000 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച് കൂലി കൊടുക്കും. നമ്മൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞതിന് ഒന്നും തരൂല, 2 ഇടി 4 ചവിട്ടും ചിലപ്പോൾ തരും. അങ്ങനത്തെ നിസ്കാരമായിക്കാരം നമ്മളത്. അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാട്, വേദന, പ്രയാസം, വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളും, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സമ്പത്തിനോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കെ നമ്മൾ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹമല്ല അവർക്കുണ്ട് അല്ലേ. സമ്പത്ത് എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. പള്ളാറിഞ്ഞ എമ്പക്കം വന്നാലും സമ്പത്ത് കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും നമ്മളൊരു പിടി തിന്നും. അതായത് ഭക്ഷണമല്ല, സമ്പത്ത്, കാശ്. അപ്പോൾ സമ്പത്തിനോട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സമ്പത്തിനോട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമ്പത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുക, അത് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഈമാനുണ്ട്, ഉള്ളിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മൂലയിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളും പല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് പലവരും ഹദിയകളും സദഖകളൊക്കെ കൊടുക്കാറും സഹായിക്കാറും. നമ്മൾ കടത്തിലായിരിക്കും, ആശുപത്രി പോകാൻ കാശില്ലാണ്ടിരിക്കണം, വേറെ ആൾ വന്നിട്ട് ആശുപത്രി പോകാൻ പൈസ ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രയാസം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളത് എടുത്തു കൊടുക്കും. ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്.
അവർ ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ സഹാബത്തൊക്കെ നോമ്പെടുക്കാറ്. പിന്നെ നോമ്പെടുക്കാനുള്ള പൂതി കൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കണതല്ല, പട്ടിണി ആയതുകൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കുക. അത്താഴം കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ പിന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഉച്ചവരായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ നീയത്താണ്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുത്തവരുണ്ട്. ഫാത്തിമ ബീവി അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ നോമ്പ് നോറ്റ് 3 ദിവസമാണ് നോമ്പ് നോറ്റത്, ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടാണ്ട്. 4-ൻ്റെ അന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം ഇതൊക്കെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ വന്ന് വാതിൽ മുട്ടണേ. ഞങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്തേലും തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബീവി ആ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വെച്ച ഈത്തപ്പഴം അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു. അത് വീണ്ടും പട്ടിണിയായി. ഇതാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക. ആ സ്വതക്ക അള്ളാഹും മലക്കുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അവരുടെ ഈമാനികമായ ആ ശക്തി നമ്മളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അള്ളാഹു ആരെ വരുന്നുണ്ട്, വാലടച്ച പോലെ തുറക്കണ്ട, അവൻ 10 വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് നമുക്ക് വരിക. പക്ഷേ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ആ മൈൻഡല്ല വരിക. മുഅ്തദ് യുദ്ധത്തിലല്ലേ ജാഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 90ഓളം വെട്ടേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷഹീദായി കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സുന്നത്ത് നോമ്പ് വരണമായിരുന്നു. വെള്ളം കൊണ്ടുകൊടുത്ത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നോമ്പാണ്, അപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്ന ആൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വേണ്ട അവർ കൊടുക്കുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴോ അവർ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ എന്നെക്കാട്ടി ആവശ്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ട അറിയാം, ആകെ ഒരാൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ തോൽപാത്രത്തിന് വെള്ളം. അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അവസാനം ജാഫർ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ജാഫർ റളിയല്ലാഹു മരിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും മരിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട്. അതാണ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ഈമാന്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും മറ്റവൻ്റെ ശരീരം, മറ്റവൻ്റെ കുടുംബം, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾക്ക് ആ മൈൻഡൊന്നുമില്ല. അള്ളാൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ സ്വഹാബത്തെ കിറാം അവരൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് നൽകുന്ന സമ്പത്ത്, അത് നമുക്ക് ആ സമ്പത്തിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കയും. ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ അല്ലേ ഖത്തമുൽ ഖുർആനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ട് അയക്കണതും. റമദാനിന് തന്നെ കായൊന്നുമില്ല, ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്, പ്രയാസമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഖത്തമുൽ ഖുർആനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിന് ആരും അയക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കണ്ട. എനിക്ക് പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 2 ജോഡി ഡ്രസ്സ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ തന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നിപ്പോൾ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ അല്ലേ ആൾക്ക് എടുക്കാനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ അയച്ചു തന്ന കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി അയക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാനിൽ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ് ബീസുമ്മയാണ്. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ സമ്പത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ മകന് അള്ളാഹു റാഹത്തായി ജോലി നൽകട്ടെ. അവർക്കും നമുക്കുമൊക്കെ സാമ്പത്തിക മേഖല അള്ളാഹു ഖൈറിലാക്കി തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സുബൈദമ്മ കയ്പമംഗലം, അതിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളൊരു ഉമ്മയാണ്. ഇപ്പോൾ ബദരീങ്ങളാണ്ടാണ് വരുന്നത്. ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതി തീർത്തു. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ, നബിദിനം വരുമ്പോൾ, നബിയുടെ ആണ്ടും ജന്മദിനമൊക്കെ ഒരു ദിവസമായതുകൊണ്ട് ജന്മദിനത്തിനെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ അത് ഖത്തോതും. റിഫായ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ ആണ്ടോന്ന് റിഫായ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ, മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ആണ്ടോന്ന് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ, അജ്മീർ ഹാജപ്പാപ്പൻ്റെ ആണ്ടോന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൽ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ആണ്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ, ഉമ്മാൻ്റെ പാപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഖത്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ് സുബൈദമ്മ. അവർ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു ഖത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഓതാത്ത ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ള എല്ലാ ഉപ്പമാർക്കും സുബൈദമ്മ കയ്പമംഗലം ഒരു മാതൃകയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഖത്ത് ഓതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ഓതി തീർത്തോളി. ബദരീങ്ങൾ ആണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഖത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ ബദരീങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഓതിയ ഖത്തമത്തിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി, എന്നാലും ബദരീങ്ങളുടെ ഹലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയെന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓതുന്ന ഖത്തമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കണം. നമ്മളെ സുബൈദം ഓതിയ ഖത്തം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴമൊക്കെ വരുന്ന വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആ പരിശുദ്ധമായ ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ആദരിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ മൗലൂദിലും യാസീനിലും ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ നേർച്ച കൊടുക്കുന്നതിലും ഒതുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ സുബൈദം ഒരു ഖത്തമും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഓതുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന
ത്യാഗമനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ സുബൈദ് ഉമ്മാൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവ്, മാതാപിതാക്കളെ, കുടുംബാദികൾ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലമൊക്കെ അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് സുബൈദുമ്മാക്ക് ആയുരാരോഗ്യം, ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ് അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജമ്മ കോഴിക്കോട് കടം കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഉസ്താദെ. മകന് 4 വർഷമായി പുറത്താണ്. വീടിൻ്റെ ആധാരമൊക്കെ പണയത്തിലാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കടക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് ചോദിക്കും. അത് കാരണം നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാതെ പ്രയാസത്തിലാണ്. വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. കടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. കടം വീട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹിൻ്റെ ഖജന വിശാലാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് തുറന്നു കിടത്തി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മറ്റൊരു സഹോദരി ശാരീരികമായി സുഖമില്ല, വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്, ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ വീടും പേരും നാടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനത് ചോദിച്ചിങ്ങനെ മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു സമാധാനം, ശിഫാവ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്, സിഹത്ത്, ഖുവത്തൊക്കെ നൽകട്ടെ. എന്ത് പ്രതിസന്ധിയിലാണോ ആ കുടുംബമുള്ളത് അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ പുണ്യ റമദാൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധി നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുആ, വസിയത്തുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങളെ പേര് ഞാൻ മജ്ലിസിൽ പറയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പേര് നാടൊന്നും പറയണ്ട. അല്ലാതെ പുതിയ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും മെസ്സേജുകളും ദുആവസിയത്തുകളൊക്കെ അയക്കുന്നു, നിങ്ങളൊന്ന് അത് പരിചയപ്പെടുത്തണം. എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ്, എൻ്റെ നാട് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനത് സേവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളും സേവ് ചെയ്തിരുന്നാൽ നമ്മളും സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് പുണ്യ റമളാനിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നോമ്പ് 15-ൻ്റെ അന്ന്, ഇപ്പം നോമ്പ് 15 എന്നാണോ അന്നത്തെ രാത്രിക്കലത്തെ തറാവീഹ്, അതിലാണ് നമ്മൾ കുനൂത്ത് ഓതേണ്ടത്. ആ തറാവീഹ് എത്രാമത്തെ തറാവീഹാവും? 16ാമത്തെ തറാവീഹാവും. 16ാമത്തെ തറാവീഹാണ് നോമ്പ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നോമ്പ് 15ആണല്ലോ. വ്യാഴാഴ്ച നമ്മൾ നോമ്പ് തുടങ്ങി. വ്യാഴോട് വ്യാഴം 8, പിന്നത്തെ വ്യാഴാവുമ്പോൾ 8 × 16. ഇന്ന് നോമ്പ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ശരിക്കും 15 ആവുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നോമ്പ് 15. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തറാവീഹ് ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം കഴിഞ്ഞു? ഇന്നലത്തെ തറാവീഹ് അടക്കം നമ്മൾ 15 തറാവീഹ് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന തറാവീഹ് നാളത്തെ നോമ്പിൻ്റെ തറാവീഹാണ്, അഥവാ 16ാമത്തെ തറാവീഹ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തറാവീഹിലാണ് നമ്മൾ തറാവീഹിൻ്റെ ശേഷമുള്ള വിത്തറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഖുനൂത്ത് ഓതേണ്ടത്. ഖുനൂത്ത് ഓതാൻ മറന്ന സാവിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്. ഇനി അതും ഒരാൾ മറന്നു വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിസ്കാരത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഖുനൂത്ത് ഓതുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا ومنجينا مرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് നിന്റെ കലാമ് പാരായണം ചെയ്തൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, വിവരമില്ലാത്തവരാണ്, നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹു നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാൻ. ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബേ, അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളും നേരം പോക്കളും നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആരോടൊപ്പം നാളെ നിന്നെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല റബ്ബേ. അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ്, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പാരായണം ചെയ്ത് ഈ പുണ്യമായ ദിവസം റബ്ബേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി ഖൈറ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അബ്ബേ, പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹു എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളാരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ റബ്ബേ റാഹത്തും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതം ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായ വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, അവിടെയൊക്കെ മുറാദ് നിനക്കറിയാം. അവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമവും പ്രയാസവും സങ്കടവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമതകൾക്കും നീ സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ, ദിക്റും സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ വിടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. 2 ആഴ്ച എത്തുമ്പോൾ വിടുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി മൊത്തം സലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി, ഞങ്ങൾ ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ റബ്ബേ, ആ സലാത്തുകളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്.
അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ദുആകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയകൾ നൽകി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, ദിക്ർ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് നീ ഈമാനികമായ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, സമ്പത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും ഒക്കെ ഈമാനികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ മർദിയായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ റബ്ബേ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവസാന സമയം നിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.